सत श्री अकाल, एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस समय दी वड्डी खबर उस दे नाल शुरुआत खेती बिलां नूं लैके वड्डी खबर है। किसान जिहड़े प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हां दे नाल जुड़ी हुई इस समय वड्डी खबर है। खेती बिलां दे खिलाफ अर्जी पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट। जी हां, वड्डी खबर है इस समय दी। पहली अर्जी सुप्रीम कोर्ट इन्हां खेती बिलां दे खिलाफ पहुंची है ते केरला दे एक सांसद कांग्रेस दे ने जो ओ लैके पहुंचे ने सुप्रीम कोर्ट दे विच इन्हां खेती बिलां दे खिलाफ अर्जी उन्हां दे वल्लों दाखल की गई है। कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है ते हुण इस पूरे मामले नूं लैके सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है। केरल तो कांग्रेस के सांसद ने टीएन प्रतापन ने दाखिल की अर्जी। कल ही राष्ट्रपति ने बिलों के उत्ते दस्तखत करके इसनूं कानून बना दिता सी ते हुण सुप्रीम कोर्ट दे विच पूरा मामला लैके कांग्रेस के एक एमपी पहुंच चुके हैं। हालांकि पंजाब सरकार के वल्लों भी ऐलान कर दिता गया कि असीं भी इस पूरे बिलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करांगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खटकड़ कलां दे विच ऐलान किया, पर इस समय वड्डी खबर इस करके भी हो जाती है क्योंकि यह पूरा मामला हुण सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। लोक सभा राज्य सभा दे विच पास होया यह बिल ते उस तो बाद राष्ट्रपति दे कोल मंजूरी दे लई गया। राष्ट्रपति दे वल्लों भी मंजूरी दे दित्ती गई ते इस दे उत्ते दस्तखत कर दिते गए ते हुण तुहानूं दस दईए कि इस दे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दे विच पूरा मामला पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट दे विच जाके इस दे खिलाफ अर्जी लगाई गई है। नवे खेती कानूनों के खिलाफ यह पहली अर्जी है। सुप्रीम कोर्ट दे विच कानूनों के खिलाफ अर्जी लगाई गई है। केरला तो कांग्रेस के एमपी ने टीएन प्रतापन जिन्हां दे वल्लों यह अर्जी दाखिल की गई है। एक दिन पहला ही राष्ट्रपति ने बिलों के उत्ते दस्तखत किए सन ते हुण यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया कि इसके मायने ने कि अर्जी के विच आधार बनाया गया है कि कुछ कहा गया है, क्योंकि बहुत सारे तर्क इस समय दिते जा रहे हैं। पर सुप्रीम कोर्ट इसके उत्ते की अपनी टिप्पणी करता है, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को किवें हैंडल करता उसके उत्ते भी सब्दियां इस समय नजर लाजमी तौर पर उत्ते होणगियां। वड्डी खबर है, पंजाब सरकार भी एक पासे ऐलान कर चुकी है कि असीं जावांगे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले दे विच ते दूजे पासे पूरा मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट दे विच पहुंच भी गया। पहली अर्जी सुप्रीम कोर्ट दे विच पहुंची है। एक मैंबर पार्लीमेंट लैके पहुंचे ने जो कांग्रेस दे ने टीएन प्रतापन। रुक करते दिल्ली का मेरे सहयोगी इस समय सुशील पांडे साडे नाल जुड़ रहे हैं फोन लाइन के उत्ते। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इस समय आपके पास जानकारी, जो अर्जी लगाई गई है, जो पिटीशन लेकर पहुंचे हैं कांग्रेस के सांसद, क्या कुछ उनकी तरफ से इसमें तर्क दिए गए? जी देखिए, फिलहाल ये पूरा जो मामला है जिसको लेकर पूरे देश भर में किसान एकजुट हो रहे हैं और वो लगातार इस बिल का, इस पूरे कानून का विरोध कर रहे हैं। उसी को लेकर फिलहाल केरल के कांग्रेस के जो सांसद हैं टीएन प्रतापन, उन्होंने फिलहाल इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह ये कानून बनाया गया है वो फिलहाल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, लिहाजा इसको रद्द किया जाए। फिलहाल किसान और कृषि कानून के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंची पहली याचिका है, जिसमें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से मांग किया गया है कि जो फिलहाल केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर कानून बनाया है ये फिलहाल कानून किसानों के हित के लिए नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार करे। साफ तौर से इस पूरे कानून को लेकर पंजाब और हरियाणा में लगातार विरोध हो रहा है। लगातार जो तमाम किसान हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। आज दिल्ली के इंडिया गेट पर कुछ किसानों की तरफ से ट्रैक्टर जलाकर इसका विरोध किया गया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई उस याचिका में साफ तौर से ये सवाल उठाया गया है कि बीजेपी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो ये कानून बनाया गया है इसमें राज्यसभा में चर्चा भी नहीं की गई है और बिना चर्चा किए किसी भी कानून को पास नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए फिलहाल उन्होंने कहा है कि ये फिलहाल याचिका कानून के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, लिहाजा इसे रद्द किया जाना चाहिए। सुशील, ये जानना चाहेंगे कब सुनवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले के ऊपर? जी देखिए, साफ तौर पे अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है तो ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि इस याचिका पर सुनवाई कब होगी, लेकिन उम्मीद ये है कि आने वाले हफ्ते में इस याचिका पर सुनवाई की जा सकती है। और उम्मीद ये भी है कि इस पूरे फार्मर प्रोटेक्शन बिल को, एक्ट को लेकर जो तमाम प्रकार से विरोध हो रहा है उससे कुछ और भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल पहली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई है जिस पर सुनवाई की उम्मीद अगले हफ्ते की जा सकती है। जी शुक्रिया, धन्यवाद साडे जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात दे लई वड्डी खबर है इस समय खेतीबाड़ी बिलों के नाल जुड़ी हुई। खेतीबाड़ी बिल पास हो चुके हैं, राष्ट्रपति की मंजूरी तो बाद कानून बन चुके हैं, पर सुप्रीम कोर्ट दे विच इन्हां नूं चुनौती दी गई है कांग्रेस के एमपी दे वल्लों। कांग्रेस के केरला तो एमपी ने टीएन प्रतापन, उन्होंने वालों यह अर्जी लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट दे विच ते इसनूं किसान विरोधी दसदे हुए इसदे उत्ते सुनवाई करन दी अपील, इसदे वल ध्यान देण दी अपील सुप्रीम कोर्ट नूं कीती गई है कांग्रेस दे एमपी दे वल्लों। यह भी तुहानूं दस दईए कि आउण वाले दिनां दे विच इसदे उत्ते सुनवाई होएगी। कदों सुनवाई होएगी यह अज तक साफ नहीं हो पाया, जिवें थोड़ी देर दे विच पता लगदा असीं इस दे बारे भी तुहानूं अपडेट करांगे।
ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਨਾਜ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨੰਬਰ 1, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਮ ਹੈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਬਣਾਇਆ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਹ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਔਰ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, सेंटर को कोई अधिकार नहीं इसको हैंडल करने। और हुण कहते ये किसान पंजाब के ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो होर की करेंगे, तो लड्डू वंडणगे वो। इन्होंने अकल नहीं है इन्होंने कि इत्थे किसानी किस तरीके नाल इत्थे काम चल रहे हैं। अगर किसान यूनियन अपनिया कर रही ने इत्थे अपने हड़ताल, उन्होंने अधिकार है, उन्होंने तुसी रोजी रोटी खो रहे हो, उन्होंने बच्चों को भुखे मराओगे। अगर पार्टियां कर रही ने क्योंकि उन्होंने पता है कि पंजाब दे विच की हो जाना है साडे किसानी नाल अगर असीं कोई कदम नहीं चुकांगे इस वास्ते। That I think the Akali Dal is now in a total loss situation, and they have you will find they will lose all over. They will now try to use some other tactic, not going to work. Because once you have let people down, once you have told them what sort of people you are, nobody will trust you again. ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇहद ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ISI ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ISI always looks, देखती है कि कहाँ किसको मैं बंदूक पकड़ा सकता हूँ, किसको मैं बॉम्ब रख सकता हूँ, किसको मैं ग्रेनेड दे सकता हूँ। ये शुरू से चलते आए हैं। 3 साल से 3.5 साल मेरे हमारी सरकार हो गई। हमने कोई 150 के करीब जो टेररिस्ट वहाँ से आए थे उनको हमने पकड़ा है। कोई 700 के करीब हमने हथियार उठाए हैं, बॉम्ब उठाए हैं, ग्रेनेड उठाए हैं, सब कुछ हमने उठाया है। अब पंजाब शांत में चल रहा था। अब जब आप किसी की पेट की रोटी छीनोगे तो गुस्सा नहीं आएगा उसको। He becomes a target for ISI. That is why I am saying this is जो किया है इन्होंने एंटी नेशनल बात की है। ISI ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਾਇਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਗਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਜਾਰੀ।
मैं कैप्टन साहब ਨੂੰ कहना है ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਇਓ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਟੌਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਰਾਜਪਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਰਾਜਪਥ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਪਥ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾ 144 ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 144 ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਪਥ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਪਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਵੀਟ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ। ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਦ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਰਜਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਮੇਂ ਸਾਥ। ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਵਾਹ। ਇਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया। आज तक जनता ने आंदोलन देखे लेकिन ट्रक में से ट्रैक्टर लाकर वो इंडिया गेट के पास जलाना ये कांग्रेस का नाटक है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस आज बेनकाब हो गई। जिस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कांग्रेस कर रही है वो निंदनीय है। ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ट्रैक्टर फूका गया आज दिल्ली में ट्रैक्टर ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ये तो होने अगर मेरा ट्रैक्टर है मैं फूकना चाहते दोनों की तकलीफ है। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ये तो होने अगर मेरा ट्रैक्टर है मैं फूकना चाहते दोनों की तकलीफ है। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ये तो होने अगर मेरा ट्रैक्टर है मैं फूकना चाहते दोनों की तकलीफ है। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ये तो होने अगर मेरा ट्रैक्टर है मैं फूकना चाहते दोनों की तकलीफ है।
जिन्होंने किसानी फूंक दी, जिन्होंने सड़कों के ऊपर किसान को उतार दिया, जिन्होंने किसान को डबल इनकम करने की बजाय धोखाधड़ी से और ऐसे काले कानून ले आए जिसको सारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हर स्टेट का किसान जिसका विरोध कर रहा है, वो हमारे को पाठ पढ़ाएंगे, वो हमारे को बताएंगे। हमारे से उनके बहुत मतभेद हो सकते हैं। किसानों से बात कर लें, किसी आम किसान से बात कर लें, किसान जथेबंदियों से बात कर लें। अपनी आरएसएस की इनकी किसान जथेबंदी है, उन्होंने पत्र लिख के इनको बोला भी इस कानून को वापस लें, किसी की तो बात मान लें। लेकिन ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं और हमारे को इस चीज़ को ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो करें। ये तो जनता और आम किसान बताएगा भी कौन अपना क्या कहते हैं इस कानून के साथ किसका फायदा हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਧੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਦ। ਰਵੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਜੀ ਗੌਰਵ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤੇ ਗੁੱਲੇ ਦਾ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਰਵੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੀ ਸਮਰਥਕ ਨੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿਖ ਰਹੇ? ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧੂਰੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਹੀ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਧੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।